Okay, so for this session, I'm going to explain some more problems. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിലല്ലാതെ ഡീവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എന്നത് convection mass transfer, right? Convection mass transfer was the topic discussing, and for the last session we had done one or two problems related to convection mass transfer using that particular empirical relations, Sherwood number, Nusselt number, Planet number, etc. So there is exceptional case in any problem. ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെറിയ ഇതുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് some 20% of RH വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ ഒരു എന്താണ് RH എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്താണ് RH കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. RH വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യുക. അതൊന്നും നമ്മൾ 80%, 20% RH എന്നുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ വന്നിട്ട് പോയി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതെന്താണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. RH വാല്യൂ 20% ഓഫ് RH, 17% ഓഫ് RH, 25% ഓഫ് RH എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം. അത് വെച്ചിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് റിട്ടേൺ ദ പ്രോബ്ലം. It's a simple case of problem in the case of convection mass transfer. Convection mass transfer is a simple problem. That is, air at a temperature of 25 degrees Celsius, 18% RH relative humidity, flows through a pipe of 25 mm inside diameter, 25 mm inside diameter, with a velocity of 4.5 meter per second. 4.5 meter per second. The inside surface of tube is constantly wetted with water, such that a thin water film is maintained on the surface. Determine the evaporation rate per meter square of surface area and per meter length. സോ ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ 80% RH പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയർ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 18% RH, 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറും 18% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു എയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ 25 mm ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 4.5 meter per second. So given data എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ given data U equal to 4.5 meter per second, temperature equal to 25 degree Celsius is equal to 25 plus 293 Kelvin, 18% RH is there. Okay, then tube is constantly wetted with water such that a thin water film is maintained on the surface. Determine the evaporation rate per meter square of. So ഒരു question given data ഒരു question കേട്ടോ, അത് വിട്ടുപോയി. There are some given data in your question, that is, take mu equal to dynamic viscosity mu equal to 15.7 into 10 power minus 6 meter square per second. Okay, SC value is 0.6. That is Schmidt number. SC value is 0.6. Capital D equal to 0.26 into 10 power minus 4 meter square per second. Okay, and rho saturation at 25 degrees Celsius is given as
0.231 kilogram per meter cube. Okay. So this is a question. Air at a temperature of 25 degrees Celsius, 18% RH flows through a pipe of 25 mm diameter. And I will show you this question textbook to detail. That is okay. This is the question, right? This is the question. Temperature of raw saturation value 0.231 is given, and air temperature 25 degrees Celsius, 18% goes through a vapor of 25 mm diameter. So this is a question. So here, our main equation for this problem. What is our equation for this problem is? We know that is a convection mass transfer problem. Convection mass transfer problem എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? mu value തന്നിട്ടുണ്ട്. mu value is given. mu value velocity value തന്നപ്പോൾ എന്താണ് convection mass transfer problem ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് equation വെച്ച് ചെയ്യണം? The equation we are using here, it is some Sherwood equation to find out the HM value. Sherwood equation, and this equation is the main equation for the evaporation. It is Q equal to HM into A into Ca1 minus Ca2. That is the equation we are mainly using to do the convection heat transfer problem, right? So here also we want to use the equation, that is Q equal to m dot by A equal to Hm into A into Ca1 minus Ca2. But here there is no concentration gradient or there is no concentration related term is not given in a problem. Here it is said that rho saturation is given as 0.231. So for the last class I explained that rho means density and Ca means concentration. So that class I said that concentration is nothing but the density itself. Concentration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ്. Okay, so Ca1 minus Ca2 can be replaced by rho A1 minus rho A2 itself. Concentration can be replaced by density itself. So either we can use Hm into A into Ca1 minus Ca2 or Hm into A into rho A1 minus rho A2 itself. So here it is said that air at temperature 25 degrees Celsius flows through a pipe of 25 mm diameter. Inside diameter is given, and air is given by 25 degrees Celsius. This temperature is 25 degrees Celsius, and you have a 18% RH value. Rho saturation value തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സാച്ചുറേഷൻ എന്താണ്? ഒരു ബോയിലിംഗ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടൈമിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? വേപ്പറൈസ് ആയി പോകുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? സാച്ചുറേഷൻ എന്ന സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? 25 degrees Celsius 18% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ സാച്ചുറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. റോ സാച്ചുറേഷൻ 25 degrees Celsius എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 25 degrees Celsius ടെമ്പറേച്ചറുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റോ സാച്ചുറേഷൻ റോ ഡെൻസിറ്റി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.231 kg/m3. സോ അതായത് Ca1 Ca2 പകരം നമുക്ക് റോ A1 റോ A2 എടുക്കാം. ഇവിടെ റോ A1 തന്നിട്ടുണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത്. സോ അത് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള നമ്മൾ അടുത്ത റോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ Hm into A into rho A1 rho A2 പകരം റോ സാച്ചുറേഷൻ മൈനസ് അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റോ. ആ റോ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് റോ ഫ്രീ സ്ട്രീം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റോ ഫ്രീ സ്ട്രീം മീൻസ് ഒഴുകുന്ന, സാധാരണ ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന സമയത്തുള്ളതും അല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള റോ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 25 Celsius എത്തുമ്പോഴാണ്, അപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.231. സോ അടുത്ത കാണും. സോ അത് കാണാനുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റോ ഫ്രീ സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു 18% RH വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ RH വാല്യൂ ഇൻറ്റു റോ സാച്ചുറേഷൻ, RH വാല്യൂ ഇൻറ്റു റോ സാച്ചുറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോ ഫ്രീ സ്ട്രീം കിട്ടും. അതായത് അടുത്ത അതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇത് കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എയറിൻ്റെ ഇത് കിട്ടും, ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും. അതായത് സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് 0.231. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ കൂടെ RH വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. RH വാല്യൂ എന്നാൽ 18% തന്നിട്ടുള്ളത്. 18% പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 0.18 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 18/100.
So rho free stream equal to 18/100 into rho saturation. Make it in a box. അതൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ലെവൽ ഈ മോഡലിൽ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് റോ ഫ്രീ സ്ട്രീം ഇക്വൽ ടു RH വാല്യൂ ഇൻറ്റു റോ സാച്ചുറേഷൻ. Question that we will get the 18/100 into rho saturation will be given as 0.416. 0.041 kilo per meter will be our rho free stream. So നമുക്ക് എന്നിട്ട് CA1 minus CA2 പകരം rho free stream അല്ലെങ്കിൽ rho saturation minus rho free stream കിട്ടി. Okay, then you want to find the HM value. HM value ആണ് കാണേണ്ടത്. HM value. Why to find the HM value? You know that it is a flow through pipe. Flow through pipe is here. So our what is the method to find the value of HM? HM value is method is to find the value of HM is Sherwood number. SH equal to SH relation for Sherwood number equal to SH equal to SH equal to HM into X by D ആണ്. HM into X by D. അപ്പോൾ ഇവിടെ X ഇല്ല, Xന് പകരം ഡയമീറ്റർ ആണ്. പൈപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് HM into diameter divided by D ആണ്. Capital D is not as our diffusion coefficient. It is given 0.26 value. Diameter inside diameter is given, and you can find the HM value by knowing the Sherwood number. Sherwood number value അറിയാമെങ്കിൽ you can find the directly HM value. സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. So here to find the value of HM, it is a value. It is a equation for pipe. Inside diameter pipe ആണ്. പൈപ്പിനകത്തുള്ള ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, right? So there is a flow through pipe is. So നമ്മൾ പൈപ്പിനെ പോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? That is, we have our equation to find the Sherwood number in the case of pipe flow is H is equal to 0.023 into RE raised to 0.83 into SC raised to 0.44. This is the relation of SH to find the value of SH value in the case of flow through pipe. അപ്പോൾ അല്ല ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ ഫ്ലോ ആണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ you must initially you want to find the RE Reynolds number value കാണണം. And whether the case Reynolds number is with a reference value 5/4/5, whether the value is less than this value, we can term it as a laminar flow. Higher than this value, it can call it a turbulent flow. അതിനൊക്കെയായി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പ്ലേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുണ്ട്. സോ ഇത് ട്യൂബിന്റെ കേസാണ്. ട്യൂബിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഇക്വേഷൻ ഓൺലി ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ. ട്യൂബിന്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? RE വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ടർബുലന്റ് ആണോ ലാമിനാർ ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ RE വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് reference value is 2000. In the case of tube, reference value is 2000. Whether RE value of tube is less than 2000, you can call it as a laminar, and higher than value it is called as turbulent. അപ്പോൾ അവിടെ ടർബുലന്റ് ആണോ ലാമിനാർ ആണോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ, 0.023 into RE 0. So RE value കാണാം. SC value is given in your problem. SC value is given in your problem. To find the RE value, you know the equation. RE value is rho VD by mu. D is diameter, U is velocity, rho is density, mu is viscosity. So here mu value is given in your problem. So you know that mu equal to mu by rho. Apply this equation here. ഇവിടെ rho by mu ആണ്. അപ്പോൾ 1 by mu. അപ്പോൾ U into D by mu. D is diameter. Inside diameter is given. Inside the flow നമ്മൾ എടുക്കുക എപ്പോഴും. So here U is given, that is 4.5 on U value, and diameter is 0.025 diameter divided by mu. Mu is given as in a problem 15.7 into 10⁻⁻6 meter square per second ആണ്. സോ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്കിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബട്ട് ദ മ്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് എയർ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തന്നിട്ട് മ്യൂ വാല്യൂ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ. മ്യൂ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദ വാല്യൂ. സോ മ്യൂ ഓഫ് എയർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, റെഫറൻസ് വാല്യൂ ആണ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ് മ്യൂ. കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ ഈസ് 15.7 into 10⁻⁻6 അല്ലെങ്കിൽ 1.57 into 10⁻⁻7 എന്നും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. Mu of air is a constant or a standard value. You can, if it is not given in your problem, you can assume it. Okay, you can assume this value mu of air as 15.7 into 10⁻⁻6. ഇതുകൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. കാരണം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്, നമുക്ക് എടുക്കാം. കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഏത് വാല്യൂ ആയാലും. So here the value of RE is given 4.5 into 0.025 divided by 15.7 10⁻⁻6 will be 7166. 7166.
and SC value is given in a problem. So you can directly find the value of Sherwood number as H is equal to 0.023 into RE raised to 0.83 into SC raised to 0.44. Substitute the value for RE and SC, you will get the Sherwood number. Okay, the value of Sherwood number will be 29.11. Calculate ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉത്തരം കിട്ടും. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാം കേട്ടോ. 29.11 will be your answer. And after knowing the Sherwood number, you can calculate the value of HM. Sherwood number equal to HM into d by d. X by d ആണ്, ഇവിടെ diameter ആകും d by d ആണ്. Therefore HM equal to SH into d by di. Here d is diffusion coefficient, is given 0.26 into 10 power minus 6 minus 8. 0.26 minus 4 is given. SH value SH value is 29.11 divided by diameter is 0.025 meter. 25 centimeter on 0.25 meter. Okay, you will get the value of HM value as HM value directly to that is 0.03 meter per second. 0.03 meter per second. Okay, thereafter you want to find the evaporation rate. The question is that to find determine evaporation rate per meter square of surface area. Per meter square of surface area. It is surface area equal to 1 and per meter length. Length is also 1 or divided by length. Per meter length by length. Okay, first you can find evaporation rate per meter square of area. That is Q equal to evaporation rate per meter square of surface area. Okay, that is or m dot by a equal to m by a equal to m dot equal to simply m dot equal to hm into a into ca1 minus ca2 on. Here it is rho saturation minus rho free stream. Okay, rho saturation is given, hm value is given, area taken as 1 meter square per meter square on. So area 1 on. Hm value is 0.03 into area equal to 1 into rho saturation is given as 0.231 minus rho free stream is given as 0.0416. You will get the evaporation rate per meter square of surface area as 5.682 into 10 power minus 3 kilogram per second meter square. Okay, it's the first case. Evaporation rate per meter square of surface area, that is area equal to 1 meter square, and other value is given. And second case is and to find the value per meter length. ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഈ വാല്യൂ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പും കാണാം. പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. ഓക്കെ, ഇവാപറേഷൻ റേറ്റ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാപറേഷൻ റേറ്റ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ്. പെർ മീറ്റർ ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ 1 ആയി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഏരിയ 1 ആകുന്നത് അല്ലേ, പെർ ഏരിയ ഓർ ഏരിയ കിടക്കുന്നത് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ എ പ്രോബ്ലം അല്ലേ. ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറവ് എവിടെയെങ്കിലും പൈപ്പ് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ലെങ്ത്? ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഫസ്റ്റ് കേസ് യു ടേക്കൺ ആറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, സർഫസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. 1 എന്ന് എടുത്തു അല്ലേ. ഏരിയ ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പ് എന്താണ്? സർഫസ് ഏരിയ, ഇൻസൈഡ് ഏരിയ അല്ല, സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പ് ഈസ് 5dl. ഓക്കെ, വി ആർ ടേക്കൺ 5dl ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, 5dl ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എടുത്തു, ഏരിയ ഈക്വൽ ടു 1. ദെർഫോർ ഹിയർ ഈ കേസിൽ L എന്താണ്? L ഈക്വൽ ടു 1/πd. ഡയമീറ്റർ d ആണ്, ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് d അല്ല, width. ഓക്കെ, L πd ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ 1/πd ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി, പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആയി. L ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ L ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമായിരുന്നു. സോ per meter of the pipe is given as 5.682 into 10 power minus 3 divided by 1/πd or length. 1/πd is given, pi is 3.14, diameter is 0.035. You will get the answer 6.82 into 10 power minus 3 divided by 1/3.14 into diameter 0.025. You will get the answer, that is 4.463 into 10 power minus 4 kilogram per second per meter length of pipe. Per meter length of pipe. This is the final answer. Okay, ചെയ്തൊന്നുമില്ല. തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? 88% RH വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു എയർ.
അതൊരു സാച്ചുറേഷൻ എയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റോ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് 18% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ അത് പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പോൾ CA1 - CA2 നമുക്ക് കാണാം. P/V വോളിയത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. വോളിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ P = V/RT അല്ലെങ്കിൽ P/RT = റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഇവിടെ എന്താണ് CA1 - CA2 ക്യാൻ ബി ഓൾസോ റൈറ്റഡ് ആസ് ρA1 - ρA2. ഇവിടെ CA1 CA2 അല്ല, ρA1 ρA2 അല്ല, എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റേ എന്തായിരിക്കും സാച്ചുറേഷൻ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ, ഒരു ഫ്രീ സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ നിൽക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രീ സ്ട്രീം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് എങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സാച്ചുറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ റോ ഫ്രീ സ്ട്രീം = RH വാല്യൂ ഇൻറ്റു റോ സാച്ചുറേഷൻ. RH is given as 18% എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, 0.18 or 18/100. You can take the value to do the problem, and the value is you will get the value as ഫ്രീ സ്ട്രീം വാല്യൂ 0.0416 എന്ന് കിട്ടും. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ RE വാല്യൂ 2000 മുകളിൽ 2300 2000 തന്നെയാണ്. ഇവനത് വാല്യൂ SH വാല്യൂ ടർബുലന്റ് ഫ്ലോവിൻ്റെ കേസിൽ SHMADY ആണ്. അതുപോലെ HM കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. HM കണ്ടുപിടിക്കുക 0.03 കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേഷൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HM × A × P സാച്ചുറേഷൻ റോ ഫ്രീ സ്ട്രീം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയ 1 കൊടുത്തു, ഉത്തരം കിട്ടി. ആൻഡ് ഇവാപ്പറേഷൻ പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ πD1 × L ആണ് ഏരിയ. πD1 × L ആണ് എടുക്കുന്നത് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ L = 1/πD ആണ്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ /1/πD എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമായി 4.46. സോ ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം. ഒരു റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിന് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് ഇത്. ഓക്കെ, മറന്നു പോകരുത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ എ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഹിയർ. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മൾ വിട്ടുപോയതല്ല, വേറൊരു മെത്തേഡ്, നമ്മൾ പഠിക്കാത്തൊരു മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദ നോട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒരു കൺവെൻഷൻ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല. ഈ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർ സിലിണ്ടർ, ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് സ്പിയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ്, ഫോർ സ്പിയർ ആൻഡ് ഫോർ സിലിണ്ടർ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഏരിയ m./A പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ അതിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കേസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇക്വേഷൻ ആസ് MA = CA1 - CA2 whole divided by log R2/R1 divided by 2πL × dA. This was the equation, and this denominator can be denoted as diffusion resistance. Right? Diffusion resistance. This was the equation. So there is another equation. ഈ equation മാത്രമല്ല സിലിണ്ടർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, വേറെ മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട്. ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് അരിത്തമെറ്റിക് ലോഗ് മീൻ ഏരിയ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ലോഗ് മീൻ ഏരിയ നമ്മൾ LMTDയും AMTDയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. LMTD AMTD കേസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിലെ അരിത്തമെറ്റിക് തന്നെ വേറൊരു സംഭവമാണിത്. സോ അത് പ്രകാരം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഈസ് MA = ഇക്വേഷൻ സിലിണ്ടർ, അത് കൂടി വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഈസ് DA × CA1 - CA2 divided by ΔX × AM. This is the equation where arithmetic log mean area is used. Here AM = 2πL × R2 - R1 divided by log R2/R1, ln, natural logarithm R2/R1, where R1 and R2 are inside and outside diameters of cylinder. L is the length of cylinder. Okay, and ΔX = R2 - R1, difference between the inside and outside diameter. Okay, this is the equation. DA is the diffusion coefficient. CA1 and CA2 are concentrations from inside and outside. അതായത് ഒരു സിലിണ്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് CA1, outside concentration is CA2. Okay, this is the method of doing problem in the case of by using the logarithmic area method. Okay, CA1 CA2. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ഇത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. സിലിണ്ടറിന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ തന്നെ CA1 CA2 കാണണം. ഇവിടെ CA1 CA2 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നതാണ്.
എം എ ഇക്വൽ ടു ഡി എ ഇൻറ്റു സി എ വൺ മൈനസ് സി എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് തമ്മിൽ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആണ്. എ എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ലോഗ് മീൻ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് 2πl ഇൻറ്റു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. One minute. ഇതാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ പ്രോബ്ലം. Spherical shell. Cylindrical. This is the cylindrical method. Okay, this is the equation we had used. M equal to CA1 minus CA divided by log R2 by R1 divided by 2πl into dA. That's the equation. By using a logarithmic mean area method, the equation is M equal to dA into CA1 minus CA divided by delta x into AM, where AM is 2πl into R2 minus R1. So there is a problem here. Hydrogen gas at 25 degrees Celsius. Hydrogen gas at 25 degrees Celsius and 2.5 atmosphere flows through a rubber tubing of 12 mm inside radius and 24 mm outside radius. R1 and R2. Pressure is 2.5 atm. The binary diffusion coefficient of hydrogen is diffusion coefficient capital D equal to 2.1 into 10 power minus 8 meters square per second. And the solubility of hydrogen is a very important method, important region that is to focus. That is solubility of hydrogen is 0.055 meter cube of hydrogen per meter cube of rubber at 1 atmosphere. If the gas constant for hydrogen is 4160 joule per kilogram Kelvin. So gas constant for hydrogen is 4160 joule per kilogram Kelvin, and the concentration of hydrogen at the outer surface of tubing is negligible. CA1 and CA2 ആണ് outer surface. CA2 ആയിരിക്കുമല്ലോ, CA2 is 0. Calculate the diffusion flux rate of hydrogen. So this is not a question. This is not a question of that convection mass transfer. എന്തുകൊണ്ടല്ല, convection mass transfer velocity വരും, അല്ലെങ്കിൽ kinetic viscosity വരും, എന്തെങ്കിലും തരും. ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. That is not the case of convection heat transfer. This is the case of diffusion only. Diffusion heat transferും നമ്മളെ കൺവെക്ഷൻ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറും, അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പാണ് നമുക്കുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ളത് അല്ലേ. ബൈ ഫേസ് ചേഞ്ച്, by diffusion and by convection mass transfer. The diffusion case ആണ്. Okay, so the case of diffusion and flows through rubber tubing എന്ന് പറയുന്നത് that is cylindrical case ആണ്. Sphere അല്ല, cylindrical case ആണ്. Okay, so here R1 and R2 is given, pressure is given, temperature is given, and R value, gas constant value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R value, joule per kilogram Kelvin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R value ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഏത് എം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഡി എ ഇൻറ്റു സി എ വൺ മൈനസ് സി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എ എം. എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2πl ഇൻറ്റു R2 മൈനസ് R1 ബൈ ഡിവൈഡ് ലോഗ് R2 ബൈ R1 ആണ്. ഇവിടെ പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്യൂബിംഗ് വന്നിട്ട് അല്ലേ. ഹൈഡ്രജൻ പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്യൂബിംഗ്. പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ L ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. R2 വന്നിട്ടുണ്ട്, R1 വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ എം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡെൽറ്റ എക്സും കിട്ടും, R2 മൈനസ് R1. സോ ഇവിടെ ഡി എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. CA1 മൈനസ് CA2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. CA1 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. CA2 is 0 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ്
concentration of hydrogen at outer surface of tubing is negligible. Outer surface 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ്, CA1 മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ CA1 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് PV = MRT ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. PV = MRT. സോ PV = MRTയിൽ M = PV/RT അറിയാം അല്ലേ. M/V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ് എന്ത്, കോൺസെൻട്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ വോളിയം 1 ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ വോളിയം 1 എന്നുള്ള കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ M/V P/RT കോൺസെൻട്രേഷൻ C ആണ്. ഇവിടെ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്, വോളിയം 1 ഒന്നുമല്ല തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക്. സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോളിയം എടുക്കുമ്പോൾ M = PV/RT കോൺസെൻട്രേഷൻ = C നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. M = PV/RT കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയാണത് അല്ലേ. M ആണ് PV/RT, അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയാണ്. C എന്ന് എടുക്കാം, റോ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ CH1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് H1 എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ CA1 ഏരിയ ആകുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ CA1. So here P/RT. So R is given, temperature is given, P is given. So volume ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So question ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് solubility of hydrogen is 0.55 meter cube of hydrogen. Solubility of hydrogen എന്താണ്, 0.5055 meter cube hydrogen per meter cube of rubber. അതായത് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. ദാറ്റ് ഈസ് solubility of hydrogen is എന്താണ് 0.055 meter cube of hydrogen is there of hydrogen in meter cube of rubber at 1 atm. ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് റബ്ബറിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും? 0.055 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് റബ്ബറിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ 0.05 മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തിയറി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എത്രയാണ്? നമുക്ക് 2.5 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ടാവും? 0.055. നമുക്ക് വേണ്ട വോളിയം എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള പ്രഷർ എത്രയാണ്? 2.5 ATM ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ATM ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ 2.5 ATM ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും? ഇൻറ്റു 0. ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അതായത് 0.055 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 2.5 ATM ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ അവർ പ്രോബ്ലം. 2.5 ATM പ്രഷറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താണ് ഈ വോളിയത്തിന് നമ്മൾ 2.5 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. V ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ = 0.055 2.5 = 0.1375 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് റബ്ബർ അല്ലേ. പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് റബ്ബർ വോളിയം. അപ്പോൾ PV = RT എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ by substituting that value PV/RT body substitute കഴിഞ്ഞാൽ you will get the CH1 value. Okay, CH1 value 2.5 hydrogen 2.5 is S into 0.055 2.5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും. ഒരു വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. സോ you will get the CH1 0.02773 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് റബ്ബർ ട്യൂബിംഗ് ഇന്നർ സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇന്നർ സൈഡ് സർഫസ്. ഔട്ട്സൈഡ് സൈഡ് ആണ് CH2 = 0 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആസ് concentration of hydrogen at outer surface is negligible. So CH2 is 0. So where I substitute in the value M = D into CH1 minus CH2. CA1 minus CH2. Here it is CH1 minus CH2 divided by delta X into AM. In the case of hydrogen, so CH2 is 0. AM can be found by using this equation 2 pi L into R2 minus R1 divided by log R2 by R1. L = 1. എന്തുകൊണ്ടാണ് L 1 ആയത്? Per meter length of tube എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് L = 1. R2 is given, outside temperature. R1 is given, inside temperature. Inside radius and outside radius. Delta X R2 minus R1 ആണ്. Substitute that value in your equation to find out the value of M = D into CH1 minus CH2 delta X into AM. And this D is 2.1 10⁻⁸ into 0.02773 minus 0 divided by 0.012 delta X into AM. AM can be find out, and your value of 0.528 into 10⁻⁸ kilogram per second meter.
ഓക്കെ, ഇസ് എ ക്ലിയർ? മനസ്സിലാവാത്ത ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ്. ചിൽഡ്രനെ ചോദ്യം വന്ന് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ചിൽഡ്രനെ പ്രോബ്ലം വന്നെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അരിത്തമെറ്റിക് ലോഗ് മീൻ ഏരിയ മെത്തേഡ്. ആ മെത്തേഡ് പ്രകാരം AM എന്താണ്, എക്സം ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താണ് ചോദിക്കുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. CA1 മൈനസ് CA2 കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.